یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ یہ تماشا کون سی آنکھوں کے ساتھ یہ دیکھا جا رہا ہے؟ وہ کون سی آنکھیں جو اس تماشے کو دیکھ رہی ہیں اس کے باوجود خاموش رہتی ہیں، کچھ ایکشن لینے کے لیے کوئی پروگرام نہیں بناتی؟ میں کہتا ہوں کہ اگر حکومت نیت کر لے کہ ہم نے مجرموں کو پکڑنا ہے، تو پھر مجرم 7 دن کے اندر نہ پکڑے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو حکومت نام کی چیز ملک میں ہونی نہیں چاہیے۔ بڑے دکھ اور بڑے افسوس کی بات ہے، جس دن مجھے اس کا علم ہوا میں نے درشن لال سے بات کی اور میں نے کہا کہ مجھے بہت دکھ ہوا اس واقعے پر، اور جس دن یہ واقعہ ہوا تو میں اس سے تھوڑی دیر پہلے میں باہر سے آیا تھا، اور آتے ساتھ ہی میں نے اس کا نوٹس لیا اور میں نے کہا اپنی پارٹی کو اس کو قومی اسمبلی میں اٹھایا جائے، اور درشن لال نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے۔ درشن لال بھی کل اس مسئلے کو اس نے پورا اس میں حصہ لیا ہے، اور پھر ہم نہ صرف اٹھائیں گے بلکہ اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے، مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے، ان کو سزا تک پہنچانے کے لیے ہم اس مسئلے کو اٹھاتے رہیں گے اور اس پہ بات کرتے رہیں گے، احتجاج کرتے رہیں گے۔ اور پھر ابھی میں نے ایس پی سے بھی، یہاں کی جو ڈی پی او ہیں، ایس ایس پی ہیں، ان سے بھی میں نے بھی بات کی ہے۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ پیش رفت ہو رہی ہے لیکن اصل مجرم گرفتار ہونے چاہیے، اصل۔ اور پھر میں ہندو برادری کو یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اس معاشرے کی، پاکستان کے اندر جو معاشرہ بستا ہے، آپ کے بچے بھی ایک پھول کی مانند ہیں۔ ہم ان پھولوں کو مایوس نہیں ہونے دیں گے، ان پھولوں کو جھڑنے نہیں دیں گے، ہم ان پھولوں کو سنبھال کے رکھیں گے۔ مجھے یہ ٹی وی پر میں نے سنا، اخبار میں پڑھا کہ ہندو برادری کے لوگ بھی اب سوچتے ہیں کہ وہ ان کو پھر کیوں نہ ہندوستان چلے جائیں۔ یہ پاکستان آپ کا اپنا ملک ہے، آپ کو ہندوستان جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا گھر ہے۔ آپ کی حفاظت ہر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور میں اس حکومت کو پھر میں یہ تنبیہ کرتا ہوں کہ آؤ ان معصوم لوگوں کو آ کے سنبھالو، ان کے سر پہ شفقت کا اور پیار کا ہاتھ رکھو۔ یہ پاکستان کے بڑے خوبصورت شہری ہیں۔ جب پچھلے دنوں سیلاب آیا تھا تو ہندو جو لوگ تھے، بچے تھے، ہندو جو خاندان تھے، وہ بھی بڑے متاثر ہوئے تھے، وہ بھی سڑکوں پہ بیچارے ٹینٹ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بہت سارے ہندو فیملیز کو وہاں پر ملا اور ان سے میں نے بیٹھ کے بات کی، جو پنجاب سے جو 1000 کے لگ بھگ جو سامان آیا تھا ٹرکوں پر، 1000 ٹرکوں کے لگ بھگ جو سامان آیا تھا، اس میں میں نے خاص طور پہ تاکید کی تھی کہ یہ ہندو برادری کے لوگوں کو تک بھی یکساں اور برابر ملنا چاہیے، ان سے کوئی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس معاشرے کے، پاکستانی معاشرے کے ایک معزز رکن ہیں، ہندو برادری ایک معزز برادری ہے، ہمیں آپ کو عزت دینی چاہیے، اور آپ کے حقوق وہی حقوق ہونے چاہیے جو کسی اور پاکستانی کے حقوق ہوتے ہیں، کوئی تفریق تمیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا مذہب جو ہے وہ بھی کسی قسم کی تفریق یا تمیز ہمیں نہیں سکھاتا، وہ کہتا ہے کہ برابر کا سلوک کرو، اور برابر کا جو ہے وہ ان کے ساتھ سلوک سب روا رکھو، کوئی امتیاز نہیں برتنا چاہیے، کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے، کوئی کسی سے چھوٹا نہیں ہے، کوئی مت سمجھے اپنے آپ کو، چاہے اس کا تعلق ہندو برادری سے ہے یا سکھ برادری سے ہے یا عیسائی برادری سے ہے، کہ وہ کسی سے کم تر ہے، کوئی کسی سے کم تر نہیں ہے، سب برابر ہیں، برابر کے انسان ہیں۔ اللہ نے ہم سب کو برابر پیدا کیا ہے، ہم سب اسی ایک دوسرے کو اسی نظروں سے دیکھیں اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔
और मैं आप सबको गुजारिश करूंगा, आप मायूस ना हो, हम सब आपके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ आपके साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपके साथ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुल्क भर की पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हर फर्द आपके साथ है, गौस अली शाह आपके साथ है, ममनून हुसैन आपके साथ है, इलाही बख्शुरू आपके साथ है, सलीम जिया आपके साथ है, हमारा हर फर्द आपके साथ है और आपके साथ हमदर्दी रखता है। हम तुम्हारे साथ हैं, इसलिए हम तुम्हारे साथ हैं। मैं खास तौर पे, और आपको डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हिंदू बरादरी को खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह जानता है, खुदा जानता है, हम सब आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन जालिमों का हिसाब किताब इंशाल्लाह हम लेंगे। आपके बरादरी के 3 डॉक्टरों को कत्ल किया है, हिसाब हम लेंगे इंशाल्लाह। ये जुर्रत नहीं कर सकते कि इस तरह का जुल्म जारी रखें। हम सब की हमदर्दियां, हम सब की कोशिशें इंशाल्लाह इसमें आपके शामिल हाल रहेंगी, और जब तक के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता, हम भी बार बार इसका हिसाब लेते रहेंगे और नोटिस लेते रहेंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं इस मुआशरे के, इस इलाके के रहने वाले लोगों को भी यही गुजारिश करूंगा, हमारे सदर जो हैं यहाँ के शिकारपुर के गुलचंद साहब, आप भी पूरा हिसाब आपने भी लेना है, हम आपके साथ हैं। ये सदर है PMLN के शिकारपुर के गुलचंद साहब, आप बिल्कुल आपसे हम पूछते रहेंगे। ये मनोहर साहब गवाह रहे इस बात के, मनोहर साहब इंशाल्लाह आपसे भी राब्ता रखेंगे। दर्शन साहब मेरे बिहाफ पर जो है वो आपसे राब्ता रखेंगे, और गौस अली शाह साहब, ममनून हुसैन, और ये भी राब्ता रखेंगे। और जब तक के ये इन मुजरिमों को सजा नहीं मिल जाती, इनको कटहरे में लाके खड़ा नहीं किया जाता, आप लोगों पे भी आराम हराम है, आप आराम से नहीं बैठेंगे। लिहाजा बस मैं मेहरबानी, आपकी बहुत मेहरबानी। तो मेरे दिल में बहुत एक अजीब कैफियत थी, और मेरा दिल चाहता था कि मैं शिकारपुर जाऊं, खुद जाऊं, और मैं जाकर आपसे, मनोहर साहब से, और फिर हम सब मिलकर उनसे आपसे बैठ के हमदर्दी करें, और ये आके प्लेज करें, ये आके यहाँ पर वादा करें कि हम लोग जो है वो इन मुजरिमों को बचने नहीं देंगे, इंशाल्लाह उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। और मैं तो बल्कि समझता हूँ कि जरदारी साहब को भी यहाँ आके बैठना चाहिए, जरदारी साहब को खुद बैठना चाहिए आकर। जरदारी साहब आओ, ये हिंदू कम्युनिटी भी पाकिस्तान की कम्युनिटी है, जैसे मुसलमान कम्युनिटी है इस तरह से हिंदू कम्युनिटी भी है, दोनों में तफरीक तमीज मत रखो। वहां बैठे रहोगे तो फिर ये तमीज बढ़ेगी, यहाँ आओगे बैठोगे ये तफरीक तमीज खत्म हो जाएगी। आओ बैठो, आकर बैठकर इन मुजरिमों का हिसाब लेने के लिए यहाँ आओ, आके बैठो। आप यकीन करें, अगर मैं पाकिस्तान का कोई ऐसे मनसब पे अगर होता आज, तो जैसे मैं वो खातून जिसकी बेटी के साथ ज्यादती हुई थी, उसकी झुग्गी में आकर मैं जब बैठ गया था, कराची से जज वहां आके बैठ गया था, अदालत उसकी झुग्गी के आगे आके लग गई थी, तो मैं भी आज यहाँ बैठ जाता आके, और मैं भी यहाँ पे सबको कहता आओ पकड़ो मुजरिमों को, यही उसका ट्रायल होगा, यही उसका फैसला होगा, और यही उनको सजा दी जाएगी। हम तो काम करने वाले लोग हैं, हम जुल्म को बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं, हम जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने वाले लोग हैं। और अल्लाह के फजल करम से आप जानते हैं, यहाँ जब डाके पड़ते थे, उस डाकू राज को खत्म करने वाले भी हम लोग हैं। और जब सब जानते हैं, और यहाँ पर बेजमीन हारियों को हमने अल्लाह के फजल करम से जमीनें दी, और उनमें
उनमें मुसलमान भी थे, उनमें हिंदू भी थे, ईसाई भी थे, सबको जमीनें मिली। और फिर जब कराची में अमन खराब करने की कोशिश की गई, जब वहां पर हकीम सईद को मार दिया गया, तो हमने अपनी हुकूमत कराची में खत्म कर दी, अपनी सिंध के अंदर हुकूमत को हमने खत्म कर दिया। ये गौस अली शाह साहब खड़े हैं, ये गौस अली शाह साहब, उसके बाद सिंध का निजाम इनके हवाले किया गया। ये चंद सालों की बातें हैं, ये भुलाई नहीं जा सकती। भाई सियासत है खिदमत का नाम, सियासत है इबादत का नाम, सियासत सिर्फ अपनी जेबों को भरने का नाम नहीं है। इन गरीबों की हालत बदलने का नाम है सियासत, इनके बच्चों की हालत बदलने का नाम है सियासत। ये पाकिस्तान में फरसुदा निजाम को खत्म करने का नाम है सियासत, और इसको खत्म करना और इनको इंसाफ दिलाना, इनकी खुशहाली में मदद करना, ये है काम जो करने वाला है। सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर बड़े बड़े ऐवानों में बैठना सियासत नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि सियासत के खिलाफ वो एक जो है वो दुश्मनी है। तो मैं आपको अब मजीद यहाँ पर कहने की बजाय अंदर जाना चाहता हूँ, जहाँ इनके साथ जाके हम अफसोस करेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्म रखे, आपको खैर व बरकत दे, और जिन लोगों को मारा गया है हम उनके साथ पूरा इंसाफ करेंगे। अल्लाह ताला उनको भी जो है वो, उनके ख़ानदानों को भी अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाए, उनके ख़ानदानों को, उनके बच्चों को, उनके अहले ख़ानदान को अल्लाह ताला खुशियाँ अता फरमाए, सदमे को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदू बरादरी जिंदाबाद, पाकिस्तान।